man rides his life based on inspirations. Inspirations to live in a certain manner. All of us have inspirations. Those inspirations could be events, persons, or ideas. We look out for more inspirations as we move along in life. We look out for noteworthy persons who have succeeded in their lives. We listen to their stories, their quotes, their best and hard times, and derive motivation to push ourselves beyond our own boundaries. Or we experience new events in life which trigger a thought process in ourselves to drive us in a certain manner. But most of these references are derived as we move forward in life, encountering us in an ascending manner. Man has always been a searcher. To search outside for something when the same is within his reach has always been his natural characteristic. But if we pause a second and look backwards or look deeper into things we have crossed or into people we have always known, there is a strong potential for inspiration that we can derive from. Every human story is filled with events, surprises, extraordinary happenings, path-breaking achievements, struggles, joys, and every human is a potential inspiration. With that in mind, the closest people whose lives we probably don't know or not know enough, but whose lives could actually have so much in them that can teach us, motivate us, and show us a direction in life are parents, brothers, sisters, and close friends. One such inspiring story is that of VSV, Mr. Vengarai Soundararaja Varadarajan, also known as Krishnan. It's a life of a person with indomitable patience, courage, willpower, simplicity, and ethics, and one who has faced several ups and downs in life and has gathered priceless wisdom along the way. Today, on this important occasion, we would like to present to you all the inspiring life of VSV. This is Sri Nilayam, the house that witnessed the entire VSV's family and life. It is the house of his great father, VVS, Vengarai Varadarajam Soundararajan, popularly called VVS. He was the son of an official in the treasury of the British government, Mr. Varadarajam. VVS was married to Srimati Rajalakshmi Ammal and the couple lived happily at Maravaneri in Salem. The couple was blessed with 3 daughters before they had their first son on 16th November 1943. They named him Varadarajan after VVS's father Varadarajam. The baby was to be called Krishnan in the household. Our full name was Vengarai Varadarajan Soundararajan. Was a dazzling figure, one of the most popular people in Salem government district. He was a leading chartered accountant. Not only that, he was a great philanthropist and social worker. And though a very religious man, so sort of petty-mindedness is the small differences in character and the most orthodox person to the lowest class of person readily helps. In fact, Abdullah was the chartered officer, they can only take 2 apprentices per year. Once he took a prince's son as apprentice, I told him வந்து ஏன்னா வேணானா சரியா இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னாரு. I believe in helping people to whatever category they belong. He was a member of all leading clubs and societies. Salem district active member. அவர் சீட் ஆட மாட்டார், டென்னிஸ் ஆட மாட்டார், பில்லியர்ட்ஸ் ஆட மாட்டார். பட் for the love of the company வந்து உட்காந்துட்டு பேசிட்டே இருப்பார். அதே மாதிரி ரோட்டரி கிளப்ல ஆக்டிவ் மெம்பர் அண்ட் மெசானிக் லாட்ல he became a member and he was a very popular man. இந்த மெசானிக் லாட் மீட்டிங் எல்லாம் சனிக்கிழமை வைப்பாங்க.
அன்றைக்கி அவர் சாப்பிட மாட்டார். பட் அது வந்து பை ரொட்டேஷன் டின்னர் கொடுத்தாகணும். ப்ளீஸ் நீ என்ன வேணுமோ ஆர்டர் பண்ணிட்டு இந்த பில்லை மாத்திரம் எனக்கு கொடுத்துரு, நான் சாப்பிட மாட்டேன், நீங்கள் எல்லாம் சரியாக சாப்பிட்றது சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் எடுத்தாங்க. இந்த ஃபேமிலிக்கு அவங்க கூட ஒரு ஆள் பழக்கம் உண்டு. நான் 47 I enrolled myself as an advocate. I had to set up practice in Salem, Madras, because my mother died at an early age. My father was feeling lonely. He Salem practice பண்ணுறேன். அப்போ இப்போ ஏர்லி இயர்ஸ் பிபி சமுதாயம் வந்து என்னை அழைச்சிட்டு போவார். டான்ஸ் கிளாப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். இண்டியம் டான்ஸ் கிளாப், ஸ்டேட் கிளாப். லீடிங் டாக்ஸ் லாயர். நான் அவரோட நாள் ஜூனியர். நீங்கள் வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கூட வா என் கூட வா அப்படின்ட்டு அழைச்சிட்டு போவார். நிறைய கிளைண்ட்ஸ் அவருக்கு அந்த பஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸு, லாரி ஓனர்ஸு, தியேட்டர் ஓனர்ஸு, பிடி வெண்டர்ஸு, அந்த மாதிரி வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கிளைண்ட்ஸ். அதனால் அவர் கூட ஒரு மாதிரி என்னை அழைச்சிட்டு போவார். அந்த இன்ஸ்பெக்டிங் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், அப்ளைண்ட் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், tribunal, எல்லாத்துக்கும். I was a novice, but even so, he didn't take me. Case பற்றி tax law போவார். Not only that, ஒரு 250 ரூபா, 5 ரூபா ஃபீஸ் தூக்கி என் கையில் கொடுப்பார். That was a big amount in those days. பண்ணி தூக்கி அது மாதிரி அது காரில் போவோம், காரில் வந்து பெங்களூர் போவோம், ஏதாவது கதையை பேசிட்டே போவேன். Once it took me to Delhi also. அந்த மாதிரி ஒரு broad-minded person பார்க்க முடியாது. He was almost ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி, ரெஸ்பெக்டட் ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஆகிட்டார். ஒரு மத்திய இன்சிடென்ட்டு பெங்களூர் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இருந்தார். அவர்கிட்ட வந்து இந்த மார்ச் மாதம் பெரிய டிமாண்ட் போட்டுவாங்க, டைம் வாங்கணும் தான் போகிறோம். என்ன வா நீ வேடிக்கை பாருன்னு அழைச்சிட்டு போகிறேன். அங்கே போல அவர் போக்குறாங்க சீட்டானது. அதை பற்றி கேட்டு விவி என்ன பண்ணுறதா டைம் தானே, 3 மாதம் 30 மாதம் சார் பத்தாது சார் டைம் தான் நான் போட்டேன். அந்த மாதிரி சச் ஒர்க். அண்டு நான் இப்போ வக்கீல் தொழிலாக வேண்டாம் சார், நான் தான் போகிறேன். நோ ஃபியூச்சர் இருக்கு, ஏன் வேண்டாம்னு சொல்கிறேன், நீ பாரு எப்படி வர்ற மாதிரி நான் ஐ எம் கேட் ஹெல்ப் அப்படின்னு அப்படி என்கரேஜ் பண்ணி என்ன கொண்டு வந்தேன். ஸோ அந்த குடும்பத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணா விவி ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப பாயிண்ட் தேடி அவன் இருக்கணுமே தெரியாது. எல்லாம் அழைச்சா வருவாங்க, போவாங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருவாங்க, நவராத்திரிக்கு வருவாங்க, டான்ஸ் வருவாங்க. அது மாதிரி ஒன்றொரு ஃபேமிலி. டிவிஎஸ் வந்து நான் குழந்தைன்னு தான் கூப்பிடுவார். சனிக்கிழமை அவர் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் அவர் ஒரு லார்ஜ் மீட்டிங்லேயும் வந்து அவர் சாப்பிட்டு நான் பார்த்தது கிடையாது. அதாவது சனிக்கிழமை மீட்டிங் இருக்கும்போது. ஆனால் அவர் டேர்ன் வரும்போது கரெக்டாக ஹோஸ்ட் பண்ணிடுவார். இந்த சனிக்கிழமை என்ன பண்ணுவார்னா ஒவ்வொரு பிரதர்கிட்டையும் போய் பக்கத்தால் உட்காந்துட்டு ஒரு சேரை தூக்கிக்குவார். அவரை எப்படி இருக்கிற, என்ன இவன் நல்லா இருக்கிறியா, என்ன எங்கள் அப்பானா உன் பையன் எப்படி இருக்கிறான், என்ன எல்லாம் ப்ளசன்ட்ரிஸ். எங்கள் ஊரில் இருந்து எங்கள் தாத்தா, எங்கள் மாமா, எங்கள் பெரியப்பா எல்லாருமே அப்பா கிட்ட கணக்கு வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய தாத்தா வரதராஜன் எங்கள் ஊரில் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தார் நாகரசம்பட்டியில். அதனால் குடும்பத்தில் ஒருத்த மாதிரி ஆகிட்டேன். அப்பா ரொம்ப பாசமாக என்ன அடிக்கடி ஜெயராம் கூப்பிடுவார். The relationship which started with VVS with my father. And our great grandfather Vadaraji Hingar and Gopal Hingar were very great friends. தாத்தா பாஸ் பண்ண உடனே முதல்ல வரதராஜி Hingar கோபால் Hingar கூப்பிட்டு வந்து that's how he was put into the profession. First கேஸும் அப்பதான் கொடுத்தார். The same thing happened when I passed out. I came to Tata to take the blessings. And the blessings ஒரு வார்த்தை சொன்னார், என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் வந்து கேளு, எவனா மிரட்டினாங்க என்கிட்ட வா. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸோ அவர் தான் he initiated me into Rotary.
ரோட்டரியில் அவர் சீனியர் ஆக்டிவ் ஆகி கிளாஸிஃபிகேஷன் எனக்கு தென் பண்ணார். இல்லைன்னா ரோட்டரியில் அப்போ தான் மெம்பர் ஆக முடியும். ஐ கேம் டு ரோட்டரி ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் when he became volunteer to become a senior active. தாத்தா வந்து எப்படின்னா பவித்ரோத்சவத்தில் அந்த இது பூர்ணாவதியெல்லாம் முடிஞ்சு அப்புறம் பெருமாளுக்கெல்லாம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பிரசாத விநியோகம் நினச்ச உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை அது முதல்ல வந்து இந்த கொஞ்சம் ஸ்வீட் போட்டு புளியோதரை போட்ட உடனே துரத்தாமே பிரியாணி போட்டியா காலம் அப்படிதான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை பிரியாணி போட்டாவாப்பா. அப்போ துரத்தாமிங்க அந்த ப்ரீஸ்ட் இருப்பார், அவர் என்ன துரத்தாமி பிரியாணி போட்டியாவா அப்படின்னா எங்கே இருந்தப்பா இந்த பச்சை மிளகாய் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். அதாவது அப்பா வந்து தாத்தாவுக்கு ரொம்ப செல்லமில்லை. 1933 அப்போ தாத்தா வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பித்தான். அதுக்கப்புறம் அப்பா வந்து 1943 பிறந்தான். இவங்க அப்பா கிட்டே எனக்கு ரொம்ப நாள் பயம். கிரிக்கெட் விளையாட வாசல் எங்க வீட்டுல விக்கெட் வந்து தென்னை வரும், அது உழுந்தாதான் அவுட்டுன்னு நாங்க பேசுறேன். இவங்க அப்பா ஒரு நாள் கவர் டிரைவ் அடிக்க தெரியுமா அப்படின்னா நமக்கு கவர் தெரியாது. நானும் எங்க அண்ணனும் அன்னைக்கு பார்த்ததுதான் பின்வழியா ஸ்கூல்ல போடுறேன். அந்த மாதிரி இருந்தவரை எங்க அண்ணாத்தையும் எப்படி பிடிச்சாங்க அப்படின்னு. அதாவது the association of my father R.T. Vsv and mother V.V. Soundarajan is something remarkable. The first acquaintance மகாராஜா புதுக்கோட்டை அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி இதை பற்றி போகிறதுக்கு காரில் போகிறோம். ஐ வாஸ் டிரைவிங் த கார் வித் V.V. Soundarajan என் ஃபாதர். அந்த 6 மணி நேரம் ரெண்டு டாயன் ஆஃப் ரெண்டு கிரேட் ப்ரொஃபஷன், ஒரு இன்டலெக்சுவல், ஒரு லீகல், அக்கௌண்டிங், என்ன டிஸ்கஷன்னா அன்றைக்கி தான் VVSனால் என்ன அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுனேன். Krishna studied elementary school at Chandradeva Prasad up to 5th standard. He was initially a very reluctant student who used to hate going to school. He was practically brought up by his 3 sisters, Indra, Shanta and Jalaja. They used to motivate him to go to school, and he used to cry to them all the time. He was, however, a very brilliant student and even got a double promotion from 3rd standard to 5th standard. Krishna then moved to Gokulnatha Hindu Mahajana High School from 6th standard to SSLC. He passed SSLC in 1958. ஸ்கூல் லெவல்லையே அவன் வந்து டபுள் ப்ரொமோஷன்லாம் வாங்கி ஸ்கூல் லெவலில் நல்ல பேர் இது பண்ணிட்டு இருக்கான். குட்டியாக இருக்கும்போது they went took him to school with the motor car. They went in a procession with the cap and all that. And the first day of the school na ABCD எழுதுவாள்ல, அப்போ இந்த தெருவில் அடுத்த தெருவில் தான் ஸ்கூல். ஸோ யூஸ்ட் being a first grandchild, pet grandchild, காரில் மாலை போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே நான் போக மாட்டேன் ஸ்கூலுக்கு. ஆனால் சின்ன வயசில் ரொம்ப படுத்துவான் எல்லாரையும். ரொம்ப விஷமக்கார கிருஷ்ணா. அதுக்கு அதுதான் அருணாசாயிரம் விஷமக்கார கண்ணா படுறாங்க, ரொம்ப தெரியாது. விஷமக்கார கிருஷ்ணா குடு 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 குடுன்னு ஓடி இந்த படுக்கையை போட்டோம்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து பிரித்து போட்டு ஓடியே போயிடுவான். கோபமாக வரும் எங்களுக்கெல்லாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப விஷமெல்லாம் நிறைய பண்ணுவான். ஸ்கூல் போகிறேன் எல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுண்டு கடைசியில் கிளம்புற சமயத்தில் போய் அம்மாக்கிட்ட அப்பாட்ட சித்திக்கிட்டலாம் போய் நைஸாக இருந்து பண்ணிவிட்டோம். ஆனால் ஒரே பிள்ளையா இருக்கனால ஆற்றுல செல்லம். அதனால ஸ்கூல் போக வேண்டாம், சித்தி சரின்ட்டுவான். சரியும் ஜாலியாக சுற்றின்னு இருப்பான். நாளை கத்தாடி இதே மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பிச்சு, நான் இன்னைக்கு போக மாட்டேன், நேத்தியும் வரலன்னு சொல்லுவாள். அதனால நான் இன்னைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லுவான். அப்புறம் எல்லாக்கா தூக்கி காரில் உட்காந்து வச்சு அவனை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் உட்காந்து வச்சுருவோம். அவ்வளோ பிடிவாதமாக இருந்துச்சு. அவன் இருக்கிற இடம்லாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே அவன் வேலை எப்போ பார்த்தாலும் வேலை பண்ணிகிட்டே இருப்பான். Krishna had to move out of his home in Salem to Madras, then Chennai, to study college. He joined Loyola College in Madras, a college where his father Vsv had also studied. A father's pet at home, Krishna moved to Madras to learn to live by himself and learn to be independent. Coming from a Tamil medium school, he had to struggle through the English medium of Loyola College. He, however, took up the challenge and came out successful. In Madras, he used to constantly visit his sister Indra, the first daughter of VVS,
who had married and settled there by then. லயலா காலேஜில் போய் சேரும்போது அவன் ரொம்ப சின்ன பையன், அவனை சேர்த்துக்கிறது எப்படின்னு பிரின்சிபல் கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணிச்சு. அப்புறம் அவன் மார்க்கை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு டபுள் ப்ரமோஷன் வேறு வாங்கியிருக்கான். நான் வந்து எங்கள் கல்யாணம் போது அவனுக்கு 9 வயசு. அப்போது நாங்கள் வந்து கல்யாணம் ஆகி நான் மெட்ராஸ் வந்துட்டேன். அப்புறம் ஸ்கூல் டேஸ் பற்றி எனக்கு டச் இல்லாத போயிடுது. அப்புறம் லயலா காலேஜில் வந்து ஜாயின் பண்ண அப்புறம் அவன் அடிக்கடி இப்போ சனி ஞாயிறுலாம் ஆற்றுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு அது மாதிரி அண்ணா ரொம்ப நன்னா பழகிட்டு பண்ணிட்டு. Krishna finished pre-university and bachelor's in commerce in 1962. Now it was time for the young Krishna to pursue the course that he was destined for, chartered accountancy. He joined CA articleship under his father VVS in 1962. He completed CA in 1965 and became a member in the Institute of Chartered Accountants of India. He had passed in first attempt and secured an All India rank of 49. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. சிஏ வந்து ரிசல்ட் டெல்லியிலேருந்து டெலிகிராம் வரும்போது எங்கள் அப்பா அவர் பார்த்து ஒரு சந்தோஷத்தில் கட்டினது எனக்கு இன்னும் ஞாபகமாகவே இருக்குது. பிகாமில் ரொம்ப நாளாக பாஸ் பண்ணி சிஏ ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணுவேனே அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், அப்படியே கட்டின்ட்டு அவனே. VVS, who was then practicing alone, now floated a new partnership firm, VV Soundararajan and Co., and admitted the young chartered accountant Krishna into the firm. VVS guided him throughout, making him his right hand in operations. VVS not only inducted Krishna into office, but also introduced him to social life. Since VVS was a Rotarian, he joined Krishna into another international organization, Lions Club, in 1963. VVS also introduced him into the Freemasonry in Salem in 1968. The Krishna in the house, the once boy, now became the V.S. Varadarajan that we all know today, the VSV. Then Krishna came to the profession. He was straight brought here, and that is how we started. 1966 அப்போ வந்து இது பிகாம் முடிச்சு சிஏக்கு ஜாயின் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. அப்போலேருந்து இன்னை வரையிலும் அப்பா வந்து தாத்தாவோட நேமை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கார். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்பா தான். அந்த தாத்தா வந்து அப்பா வந்து ரொம்ப செல்ல பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேல் சைல்டுன்னு வச்சுக்கலாம். அதனால வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தால் எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு தான் கூப்பிடுவா. அவர் வேலைக்கு இருந்தாலும் சரி, ஆஃபீஸ் வேலையாக இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் கூப்பிடுவா. அப்போ மற்றவாள்லாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு கிருஷ்ணனுக்கு இது பண்ணி நல்ல கைடன்ஸ் தான் கொடுத்தா. ஒபீடியன்ட் சன்னு சொல்லலாம் அப்பா வந்து தாத்தா. VSV and a group of auditors formed a set called the Adabuda set. VSV, Mr. G. Ranganathan, Mr. Sundaram, Mr. Sridhar, Mr. Ramadas, a group of friends where age was no bar and who would discuss professional issues and also all kinds of fun around. These friends are close even today and share a very personal relationship. The Adabuda friends, yes, நாங்கள் வந்து முதல்ல ஒரு 7 பேர் சேர்ந்தோம். 7 பேர் சேர்ந்து இந்த அடாப்டா ஃப்ரெண்ட்ஸினுடைய இதே என்னன்னா, அப்போது அதுக்கு நிறையா வந்து டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் வந்து இட்ஸ் எ டஃப் ஜாப். ஏன்னா எவ்ரி கேஸ் வாஸ் 143 கேஸ். 100 ரூபா அடிஷன்லேருந்து 1 லட்சம் ரூபா அடிஷன் வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குச்சு. நிறையா எங்களுக்கு வந்து கேஸஸை பற்றி கம்பேரபிள் டேட்டாஸ் தெரியணும், கம்பேரபிள் பர்சன்டேஜ், கிராஸ் ப்ராஃபிட், வியூஸ், பர்ச்சேசஸ் எப்படி, ஒவ்வொரு ஏரியா எப்படி டீலிங், இதெல்லாம் நிறையா தெரியும். எல்லா ஆஃபீஸும் ஃபுல்லாக இருக்காது. அந்த ஆஃபீஸ் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அந்த ஜாயிண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் தான். விவிஎஸ் கம்பெனியோ வந்து என்விஎஸ் கம்பெனிலையோ நடராஜர் ஆஃபீஸ் தான் இருக்கும். நடராஜர் ஆஃபீஸ்லேருந்து மச்சம் டீட்டெயில்ஸ் வெளியே வராது. ஏன்னா அவள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சீக்ரெட்டிவ் ஆஃபீஸ். எதுவுமே யாருக்கும் ஒரு வித எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க.
இப்போ எங்களுக்குள்ள நாங்கள் எதையாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் திஸ் வாஸ் ஏ குட் ஃபோரம் விற்போம். அந்த குட் ஃபோரமில் when educative instruments were very, very limited. Educative instruments very limited, ஆர்டிகிள்ஸ்லாம் கிடையாது. ஏதோ ஐடிஆரையும் ஸ்டேட் இதையும் படிச்சுட்டு நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் தட் வாஸ் எ பிக் ஃபாரம். நாங்கள் உட்காந்து டிஸ்கஷன், நிறையா டிஸ்கஷன் நடக்கும். அது ஒன்ஸ் இன் எ மந்த் வி யூஸ் டு மீட். அதுலேயும் சீனியர்ஸ் இருப்பார். ஏன்னா சுகோணம்லாம் மச் சீனியர் டு ஏஜ், சிவராமகிருஷ்ணன் மச் சீனியர் டு ஏஜ், பட் வி ஆல் மூவ் ஆஸ் ஒன் யூனிட். அதனால தான் பேசிக்கிறதும் கிருஷ்ணன் த யங்கஸ்ட் அவனுக்கும் கீழே ஸ்ரீதர், அவன் இவள் அட்ரஸ் சுகோணம் தேவாடா சுகோணம், அதில் தான் ஆரம்பிச்சது அந்த அடாப்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து வெரி லவபிள் கம்பெனி quite some time. We moved very closely. இது வந்து ஆஃபீஸ் மேட்டரோடு நிற்கல, பர்சனல் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ்லையும் we had very close cordial relationship. ஒரு நேரத்தில் எந்த நல்லது கிடந்தாலும் சரி கெட்டது நடந்தாலும் சரி நாங்கள் தான் முதல்ல நின்று இது பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனில் மற்றவ அவத்துலையும் ஏதாவது ஆய்வெடுத்து அப்படின்னா நாங்கள் தான் முதல்ல நிற்கிறோம். ஹவுஸ் வேர் தேர் வாஸ் எ டெத் அண்ட் ஆல் தட் நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பால் பேரர்ஸ். அதே மாதிரி கல்யாணம்னா நாங்கள் தான் இருந்து ரிசப்ஷன் டு த டைனிங் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிடுவோம். அந்த கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ஒரு இது வந்து இப்போ நவ் இட் இஸ் எ பைகான் வேர்ல்ட். அவ்வளோ. In 1967-68, VSV became the secretary of the Lions Club of Salem under the presidency of Dr. J. Sugavanam. In 1968, VSV became the conference secretary of the Lions Conference at Salem. Persons from various clubs from Tamil Nadu and Kerala had attended. In 1969-70, he became the zonal chairman of the Lions Club, 10 clubs in and around Salem. When he wanted to join Lions Club, it was Natarajan, Justice Natarajan and my brother Narsimhan. இவரை வந்து சாப்டர் மெம்பராக லைன்ஸ் கிளப்பில் இது பண்ணார். அப்பா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கிருஷ்ணா வந்து லைன்ஸ் கிளப்பில் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் லைன்ஸ் கிளப்பில் உடனே நடராஜனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி நடராஜனும் சிம்முவர் வந்து அப்போ ரெண்டு பேரும் they proposed him to become J. Vardarajan is completing 70 years. Very good news. He was your patient also, your father's secretary in Lions Club. அது மட்டுமா? ஆமா. Lord J. He was associated. The association goes back several decades, I must say. And I think he is known us since even before I started wearing panties. Well, jogs. அந்த வயசுலேருந்து தெரியும் அவரெல்லாம். It's a very strong bond between my father and Mr. Vardarajan and his family, of course. He has been his secretary in Freemasonry during the tenure as association during Freemasonry and also in the Lions Club. அவரை பற்றி என்ன முக்கியமாக சொல்லணுன்னாக்கா, the certain things are very vivid. You know, whenever you go for the meeting, he would always be the master of ceremonies, and his voice will always be booming. You don't even have to enter the hall. You know, he is the master of ceremonies. He's had such a nice commanding voice. He's a very nice pleasing personality, and he's a very good friend and well-wisher for our family as well. அந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவருக்கு பேர் நாங்களாம் அவருக்கு தெரியுமா தெரியாது, அவளை பார்த்தா பளபளா மாமான்னு தான் கூப்பிடுவோம். அவர் வந்து பாயிண்ட் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஹிஸ் ட்ரௌசர்ஸ் will always be shining. அந்த 24 கேரட் தங்கம் மாதிரி டால் அடிக்கும். ஸோ அவர் வந்தாலே வந்து பளபளா மாமா, ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா பளபளா மாமா தான். ஸோ ஐ ரிமெம்பர் சுந்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடும்போது வந்து அசோக் பளபளா வரதராஜோட பிரதர்
I hope he doesn't take offense, but he's a gem of a person. VVS also introduced Krishna to the Freemasonry in Salem in 1968. Freemasonry is an institution for self-development and service activities. Motivated to join by VVS was a member from 1950 onwards. We are members of the same Masonic lodge. The only difference is I am 60